many decades, EPS 95 pensioners are giving various representations and continuing protest for justifiable pension. Many pensioners getting pension around rupees 1000. Many pensioners who retired in the official category also are not getting pension higher than rupees 3000. On these circumstances, many pensioners are not able to lead their day-to-day life with minimum pension and unable to tide over medical expenditure. Petition filed in the Supreme Court against pension to politicians. Share and support this cause. Now a leader of the leaders has filed a bill in the Supreme Court, sending it for your assessment. Dear respected citizens of India, you are requested to read this message, and if you agree then please send it to all the people in your contact and in turn ask them to forward further also. In 3 days, this message should be in entire India. Every citizen should raise voice in India. 2018 Improvement Act. MP should not get pension because politics is not a job or employment, but a free service. Politics is an election under the Public Representation Act. There is no retirement, but they can be re-elected in the same situation again. Currently, they get pension after 5 years of service. One more disorder in this is that if a person has been a councillor first, then becomes a legislator and then becomes an MP, then he gets not one but 3 pensions. This is a great betrayal with the citizens of the country, who immediately have to act to stop this. With the Central Pay Commission, salary allowance of MPs is being reversed. It should be brought under the income tax. At present, MPs increase their salaries and allowances arbitrarily by voting for themselves, and at the time all the parties are united. MP's healthcare system should be discarded, and healthcare like public health of India should take care of them like any other citizen. Presently, their treatment often is done abroad. If they have to get it done abroad, they should get it done at their own expense. All concessions to them, such as electricity, water and phone bill, should end. They not only get many such concessions, but they also increase them regularly. Criminals should be prevented from contesting elections. Suspicious persons with punitive records, criminal charges and determination past or present should be banned from the parliament. Financial losses caused by them due to politicians in the office should also be recovered from them. Their nominees, properties, MP should also follow the same rules applicable to common citizens. No deduction on LPG gas subsidy by the citizens, unless the subsidies available to MPs and MLAs and other subsidies, including subsidized food in the parliament canteens, are not withdrawn. Serving in the parliament is an honor, not a lucrative career for looting. Free rail and airplane travel should stop. Why does the common man have to bear their fun? In every person communicates with at least 20 people, most people in India will take only 3 days to get this message. Don't you think this is the right time to raise this issue? If you agree with the above, then forward it. If not, just delete it. You are one of my 20 plus. Please continue this. Thank you. ఒక ప్రక్క ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా న్యాయసమ్మతమైన పెన్షన్ కోసము అనేక రకాల రిప్రజెంటేషన్స్ మరియు ఆందోళనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. చాలామంది పెన్షనర్స్కు 1000 రూపాయల పెన్షన్ మాత్రమే వస్తున్నది. పెద్ద స్థాయిలో అధికార పదవులు చేసిన వారికి కూడా 2-3 వేల రూపాయల పెన్షన్ మాత్రమే వస్తున్నది. ఇంకా కొంతమందికి
500-600 రూపాయల పెన్షన్ కూడా వస్తున్నది. పెన్షనర్స్ దైనందిన జీవితంలో వచ్చే ఖర్చులకు పెన్షన్ సరిపోవడం లేదు మరియు వారు ఆర్థిక కారణాల వలన సరైన మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ పొందలేకపోతున్నారు. రాజకీయ నాయకులకు పెన్షన్కు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయబడింది. ఈ కారణాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి మరియు మద్దతు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నాయకుడు సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. మీ అంచనా కోసం పంపారు. ప్రియమైన గౌరవనీయమైన భారత పౌరులు, మీరు ఈ సందేశాన్ని చదవమని అభ్యర్థించారు మరియు మీరు అంగీకరిస్తే దయచేసి మీ పరిచయంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ పంపండి. మరింత ముందుకు పంపమని వారిని అడగండి. 3 రోజుల్లో ఈ సందేశం మొత్తం భారతదేశంలో ఉండాలి. ప్రతి పౌరుడు భారతదేశంలో స్వరం పెంచాలి. 2018 అభివృద్ధి చట్టం ఎంపీలు పెన్షన్ పొందకూడదు. ఎందుకంటే రాజకీయాలు ఉద్యోగం లేదా ఉపాధి కాదు, ఉచిత సేవ. రాజకీయాలు ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రకారం ఎన్నికలు, పదవీ విరమణ లేదు. కానీ మళ్ళీ అదే పరిస్థితిలో వారిని తిరిగి ఎన్నుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వారికి 5 సంవత్సరాల సేవ తర్వాత పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇందులో మరో రుగ్మత ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి మొదట కౌన్సిలర్గా ఉండి తర్వాత శాసనసభ్యుడిగా మారి తర్వాత ఎంపీగా మారితే అతనికి 1 కాదు 3 పెన్షన్లు లభిస్తాయి. దీన్ని ఆపడానికి వెంటనే చట్టం చేయాల్సిన దేశ పౌరులకు ఇది గొప్ప ద్రోహం. కేంద్ర వేతన సంఘాలతో ఎంపీల జీతభత్యం సవరించబడుతోంది. దీన్ని ఆదాయపు పన్ను పరిధిలోకి తీసుకురావాలి. ప్రస్తుతం ఎంపీలు తమకు ఓటు వేయడం ద్వారా ఏకపక్షంగా జీతాలు మరియు భత్యాలను పెంచుతారు మరియు ఆ సమయంలో అన్ని పార్టీలు ఐక్యంగా ఉన్నాయి. ఎంపీల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను విస్మరించాలి మరియు భారతదేశ ప్రజారోగ్యం వంటి ఆరోగ్య సంరక్షణ ఇతర పౌరుల మాదిరిగానే వారిని చూసుకోవాలి. ప్రస్తుతం వారి చికిత్స తరచుగా విదేశాలలో జరుగుతుంది. వారు విదేశాల్లో చేయవలసి వస్తే వారు దాన్ని పొందాలి. వారి సొంత ఖర్చులతోనే చేయించుకోవాలి. విద్యుత్తు, నీరు, ఫోను బిల్లు వంటి అన్ని రాయితీల్లో ముగియాలి. వారు అలాంటి అనేక రాయితీలను పొందడమే కాకుండా వాటిని క్రమం తప్పకుండా పెంచుతారు. నేరస్తులను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిరోధించాలి. శిక్షాత్మక రికార్డులు, క్రిమినల్ అభియోగాలు మరియు సంకల్పం ఉన్న అనుమానాస్పద వ్యక్తులు పార్లమెంటు నుండి నిషేధించబడాలి. కార్యాలయంలోని రాజకీయ నాయకుల వల్ల వారి వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాలు కూడా వారి నుంచి తిరిగి పొందాలి. వారి నామినీలు, ఆస్తులు, ఎంపీలు కూడా సాధారణ పౌరులకు వర్తించే నిబంధనలు పాటించాలి. పౌరులు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సబ్సిడీపై తగ్గింపు లేదు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు లభించే రాయితీలు మరియు పార్లమెంటు క్యాంటీన్లో సబ్సిడీతో సహా ఇతర సబ్సిడీలు ఉపసంహరించుకోకపోతే పార్లమెంటులో సేవ చేయడం ఒక గౌరవం, దోపిడీకి లాభదాయకమైన వృత్తి కాదు. ఉచిత రైలు, విమానాల ప్రయాణం ఆగిపోవాలి. సామాన్యులు వారి సరదాగా ఎందుకు భరించాలి? ప్రతి వ్యక్తి కనీసం 20 మందితో కమ్యూనికేట్ చేస్తే భారతదేశంలో చాలా మందికి ఈ సందేశం రావడానికి కేవలం 3 రోజులు మాత్రమే పడుతుంది. ఈ సమస్యను లేవనెత్తడానికి ఇది సరైన సమయం అని మీరు అనుకోలేదా? పై విషయాలను మీరు అంగీకరిస్తే దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి, కాకపోతే దాన్ని తొలగించండి. మీరు నా 20+ ఒకరు. దయచేసి దీన్ని కొనసాగించండి. ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడటానికి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి.